गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्रोफैसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है जीवन का संचालन। इस विच आप जी ने बड़े डूंगे भेद आत्मा के दर्शाए हैं कि सानू अपनी आत्मा लई किस चीज़ की लोड़ है, किवें साडी आत्मा प्रफुल्लत होंदी है ते ये बाहरले जिहड़े भावें साडे सदगुण हैं जिहड़े मन के खेतर या तन के खेतर दे हुंदे हन, ये भी आत्मा के रोग हो निबड़ते हैं। आप जी का कथन है, गुरु जी के मत अनुसार सच्चा जीवन तां आत्मा के मंडल का ही होंदा है, ना कि मन अते तन के खेतर का। सो इस लिखत विच आप जी ने जो जीवन संचालन के गहरे भाव हैं उन्होंने दर्शाया है। आओ प्यार नाल सरवण करन की कोशिश करिए जी। गुरु जी के उपदेश जो मनुख नूं संबोधित किए गए हैं अनंत विशालता विच सुंदर स्वैविरोध प्रतीत होंदे हैं। मनुख इंद्रियां दी सहंसर चेष्टावां विच खचित रहिंदा है। अपने प्राकृतिक सुभाव अर्थात रुचियां दी वन सुवंता विच चोण कर सकण, अंतर्मुखी ते बाहरमुखी वातावरण दीयां मजबूरियां दे कारण मनुख दा असली स्वरूप तां दिखाई ही नहीं देंदा। फिर दोहरा दईए, अपने प्राकृतिक सुभाव अर्थात रुचियां दी वन सुवंता विच चोण कर सकण, अंतर्मुखी ते बाहरमुखी वातावरण दीयां मजबूरियां दे कारण मनुख दा असली स्वरूप तां दिखाई नहीं देंदा। सानू तां केवल उसदा उदर, बाहां ते जंघां, दिमाग ते लिंग इंद्रे ही रूपमान दिसदे हन। ये सब कुछ हड्ड मास की चरम खिच दिमाग जां इंद्रियां की कोई उत्तेजना जां वेग ही होंदा है। जिवें कि पंजाब दे सूफी कवि बुल्ले शाह ने फरमाया है, ये तां केवल माटी ही कुद ते नच रही है। माटी दा घोड़ा है, माटी दा जोड़ा है, माटी दा युते सवार अथवा लाड़ा है, सब कुछ इस खाक जां मिट्टी दी ही खेड है। ये सारे चंगे मंदे कर्म जिन्हां नूं असीं नैतिक जां अनैतिक मंनदे हां, भावें ये नैतिक होण जां अनैतिक, मानसिक अते भौतिक प्रेरणा द्वारा कीते जांदे हन। भावें ये पाप ग्रस्त ऐश्वर्य दे काम होण जां किसे सदगुणी वेदना वाले होण, आत्मा दे रोग ही हुंदे हन। ये सब विभिन्न चेष्टावां अपने लक्षणां अनुसार आत्मा लई घुटन पैदा करन वालियां हन, जिन्हां दे कारण उसकी मौत भी हो सकती है। फिर दोहरा दईए, ये सारे चंगे मंदे कर्म जिन्हां नूं असीं नैतिक जां अनैतिक मंनदे हां, भावें ये नैतिक होण जां अनैतिक, मानसिक अते भौतिक प्रेरणा द्वारा कीते जांदे हन। भावें ये पाप ग्रस्त ऐश्वर्य दे काम होण जां किसे सदगुणी वेदना वाले होण, आत्मा दे रोग ही हुंदे हन। ये सब विभिन्न चेष्टावां अपने लक्षणां अनुसार आत्मा लई घुटन पैदा करन वालियां हन, जिन्हां दे कारण उसकी मौत भी हो सकती है। मनुख वासनागत भोगां ते धार्मिक जागरूकता दे होण उत्ते ही कालवास हो जांदे हन। इन्हां विचों कोई उम्र ख्याम वर्गा ही इस जहर विचों जीवन की चंगियाड़ी नूं प्राप्त कर सकता है। शिव जी भी सागर मंथन समय जहर नूं पी के जीवित रहे। गुरु जी दे मत अनुसार सच्चा जीवन तां आत्मा दे मंडल दा ही हुंदा है, ना कि मन अते तन दे खेतर दा, जो उस समय ही कर्मशील होंदे हन जदों उन्हां नूं रजवां पुजवां आहार मिलदा है। हाँ जी, फिर दोहरा दईए, गुरु जी दे मत अनुसार सच्चा जीवन तां आत्मा दे मंडल दा ही हुंदा है, ना कि मन अते तन दे खेतर दा, जो उस समय ही कर्मशील होंदे हन जदों उन्हां नूं रजवां पुजवां आहार मिलदा है। मनुख दी दिमागी प्रक्रिया तां जुगनू दी पूंछ विचली रोशनी वाली हुंदी है, जो वधेरे करके शरीरक रूप दी हुंदी है। इच्छा मन दा प्रगटाव हुंदा है, विचार शरीर दा ते आत्मा दी अभिव्यक्ति कल्पना है। प्रेरणा भरपूर कल्पना आत्मा दी निर्माता हुंदी है।
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿੰਸਰ ਰੰਗੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਇੱਛਾ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਲਪਨਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿੰਸਰ ਰੰਗੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨੋ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਚਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰੀਵ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸੰਚਾਲਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰੀਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਉਦੋਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੈਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਓ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਓ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰੀਵ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸੰਚਾਲਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰੀਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਉਦੋਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੈਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਓ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਓ ਅਤੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਦਰਤਾ, ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਤੇ ਆਤਮ ਸੰਤੁਲਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਵਾਰਥੀ, ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ, ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਹਿਤ ਨਿਪਟ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਵਾਰਥੀ, ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ, ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਹਿਤ
ਨਿਪਟ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਪत्ति ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦੀ ਬਹੁਵੰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਭ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੀੜਾਂ ਬਸਤਰ ਦਿਓ। ਦਾਤਾ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਜਾਂ ਜਾਚਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦੀ ਬਹੁਵੰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਭ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੀੜਾ ਬਸਤਰ ਦਿਓ। ਦਾਤਾ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਜਾਂ ਜਾਚਕ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਤਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਤਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਛੰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਾਂ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟੂ ਪੁਣੇ ਚਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਦੇ ਇੰਦਰਿਆਈ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤੇਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਘੱਟੇ ਦਾ ਡੋਰ, ਭੋਰਾਪਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਰਸਤਾ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਖੋਪਲ ਬਲਦ ਸਮਾਨ, ਪੜਾਣੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਯੁਕਤ ਅਰਥਹੀਣ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਫੋਕਟ ਆਡੰਬਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਰਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਫੋਕਟ ਆਡੰਬਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਰਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਪਾਵਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਠ ਯੋਗੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਤ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਵਿਕਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਖਮ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਪਟ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਖਮ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਪਟ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।